الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال ربنا وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام ومن علينا بالإيمان وفضلنا معشر المسلمين على كثير ممن خلق تفضيلا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نثني بالصلاة والسلام الأتمين الأكملين الأنورين على نبينا الكريم المصطفى وسيدنا الحبيب المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان وصالح الأعمال إلى يوم دار القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. يا معشر المسلمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور الكفر والشرك والعصيان والفسوق فاجتنبوها أيها المسلمون. مر أسبوع من وفاة البابا فرانسيس. هلك البابا وأصبح خبر هذه الوفاة منتشرا في العالم الإسلامي، وشيعت جثته أمام المرء من العالم، ومشهد عظيم من أتباعه وغير أتباعه. ولا عجب في وفاته فإنه قد بلغ من الكبر عتيا وقد وصل من العمر أرذله. فإن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولا عجب في وفاته، ولكن العجب العجاب أن نرى كثيرا من المسلمين يرفعون أكفهم متضرعين لله جل وعلا سائلين المولى جل وعلا لأن يغفر له ويرحمه. ولكن العجب العجاب أن نقرأ مقالات وكلمات تدعو للبابا بالرحمة والمغفرة ودخول الجنان. وهذه الكلمات وهذه المقالات كتبتها الأيدي المسلمة التي تزعم أنه من المسلمين، فكأنهم لم يقرأوا قول الله جل وعلا في النهي عن الدعاء للكافر أو قرأوا هذه الآيات
ولكنهم غير مبالين به غير متدبرين بها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله جل وعلا قد نهانا جميعا معشر المسلمين من أن ندعو للأموات من الكفار، وقد عتب على نبيه الكريم المصطفى لما دعا لعمه أبي طالب في وفاته، فعتب عليه جل وعلا في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بل أكد هذا الأمر لما صلى نبينا الكريم على رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، عتب عليه ربنا جل وعلا في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله إنهم كفروا بالله. فلا ينبغي للمسلم المؤمن أن يدعو للرحيل الكافر رئيس الأمة الكاثوليكية، فلا ينبغي أن يدعو له بالرحمة والمغفرة، لأن الله جل وعلا قد نهانا عن ذلك، بل أكد هذا النهي في عدد من الآيات القرآنية. وموقفنا نحن مشعر المسلمين من موت الكافر ألا نقول إلا خيرا، بل موقفنا أن نعزي أقرباء الميت الكافر، نعزيه ونقول له اصبر، ولكن لا ينبغي لنا أن نقول اللهم اغفر لميتك، اللهم ارحم لميتك. لماذا؟ لأن ذلك ممنوع، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في عدد من الآيات. ثم إننا كذلك لا يجوز لنا أن نسب الأموات من الكفار، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال في حديثه في رواية أمنا عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقال أيضا في جامع الترمذي: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian Paus Franciscus, Presiden Vatikan, pada pekan lalu menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi para ulama, bagi para dai kaum muslimin. Karena kita menyaksikan dengan kematiannya banyak doa-doa yang dilantunkan oleh kaum muslimin agar beliau diberikan rahmat, ampunan, dan disandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam dalam surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita semua untuk mendoakan orang-orang kafir yang meninggal agar masuk surga, telah melarang kita semua agar mendoakan mereka ampunan dan rahmat. Sebagaimana Allah berfirman, tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang mukmin untuk mendoakan rahmat, mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrik yang wafat, orang-orang kafir yang wafat. Itu tidak boleh bagi kita semua untuk memberikan doa untuk mereka, karena Allah telah melarangnya. Dan Allah telah menetapkan dalam agama kita bahwa orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang wafat dalam keadaan kafir, maka tempatnya adalah neraka, dan tidak dibolehkan bagi kita semua untuk mendoakan agar mereka masuk surga.
Yang didoakan agar masuk surga adalah orang-orang yang wafat dalam keadaan mukmin, dalam keadaan mukmin. Ini merupakan bentuk al-wala dan al-bara. Al-wala adalah loyalitas, kecintaan kita kepada orang-orang mukmin, dan al-bara adalah bentuk berlepas dirinya kita, menjauhnya kita dari orang-orang kafir. Tetapi larangan berdoa, larangan mendoakan keselamatan di akhirat bagi orang yang kafir ini tidak berarti kita harus mencela dan memperburuk citra orang kafir yang meninggal tersebut. Tidak demikian. Tetapi sikap kita sebagai seorang muslim adalah tidak mendoakan dirinya dengan ampunan dan rahmat, sekaligus tidak menjelek-jelekan dan menghinanya. Sikap kita adalah pertama, menyampaikan belasungkawa kepada orang yang meninggal, kepada keluarga orang kafir yang meninggal. Menyampaikan belasungkawa dan menyampaikan hiburan kita kepadanya agar bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencela orang kafir yang meninggal. Tidak mencela orang kafir yang meninggal. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati, baik orang kafir ataupun orang mukmin. Janganlah menyebutkan keburukan-keburukan mereka, karena mereka telah mendapatkan sebagian balasan dari amal perbuatan mereka. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam Jami' At-Tirmidzi, "La tasubbul amwat fatu'dhu al-ahya." Janganlah kalian mencela orang-orang yang meninggal, karena itu akan menyebabkan rasa sakit pada kerabat mereka yang masih hidup. Inilah sikap kita seorang muslim ketika ada orang kafir yang meninggal. Dan boleh bagi kita untuk mendatangi rumah keluarganya dan menyampaikan belasungkawa. Tetapi tidak boleh mendoakan mereka. Oleh sebab itu, sikap kaum muslimin yang banyak kita saksikan di medsos mendoakan paus atas kematiannya, ini merupakan sikap yang salah. Ini merupakan sikap yang salah dan menyelisihi qudwah hasanah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi SAW ketika pamannya meninggal, Abu Talib, dia mendoakan pamannya tersebut agar diberikan ampunan oleh Allah. Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ketika Rasulullah mendoakan ampunan dan rahmat untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menegurnya. Wahai Nabi, tidak pantas bagi dirimu dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang yang wafat dalam keadaan musyrik. Tidak pantas. Kenapa? Karena tempat kembali mereka adalah neraka. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendoakan ayahnya Azar agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pun langsung menegurnya, langsung menegurnya. Karena ayahnya wafat dalam keadaan kafir. Oleh sebab itu, marilah kita semua jamaah sekalian mengetahui bahwa sikap tersebut adalah sikap yang salah. Sikap sebagian umat Islam yang berdiri di samping jenazahnya lalu berdoa, mendoakan rahmat ampunan untuk dirinya, untuk diri paus, itu merupakan sebuah kesalahan. Dan tidak dibolehkan bagi setiap muslim untuk melakukan itu. Juga bahwa sikap sebagian kaum muslimin yang menulis di status-status mereka agar paus diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, disandingkan dengan Nabi yang mulia Isa alaihissalam, maka itu juga merupakan sikap yang salah. Tidak sepantasnya hal tersebut
dilakukan oleh seorang muslim. Karena itu menyelisihi akidah al-wala dan al-bara yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa zalal wa natubu ilayhi min kulli khati'atin wa khatal innahu huwat tawwabul ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita adalah zaman fitnah. Zaman kita adalah zaman fitnah. Dan zaman inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sayati ala ummati zamanun alqabidu fihim ala dinihi kalqabidi ala aljamr. Akan datang suatu zaman pada umatku, orang yang berpegang teguh pada agamanya di zaman itu, maka seperti orang yang berpegang teguh yang memegang bara api. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Orang yang memegang bara api akan cepat untuk melepaskannya lantaran kepanasan. Seperti itulah keadaan zaman kita. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya mudah untuk melepaskannya. Bahkan orang yang tampaknya orang soleh, ternyata ia adalah orang yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Perselingkuhan, judi, baik offline ataupun online, riba, kezaliman, pengkhianatan, ingkar janji. Pada zaman sekarang, amalan maksiat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kelihatannya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan-amalan sekarang menjamur di kalangan orang yang memelihara jenggot, di kalangan orang yang celananya cingkrang, di kalangan orang yang rajin salat 5 waktu. Oleh sebab itu, karena zaman ini adalah zaman fitnah, maka marilah kita semua untuk terus mengevaluasi diri, bermuhasabah. Apakah kita semua termasuk orang yang sudah terjerumus ke dalam fitnah ini atau masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini, maka marilah kita bersyukur dan terus menjaga diri dan keluarga kita. Tetapi kalau sebaliknya, kita sudah terjerumus dalam maksiat-maksiat yang seperti ini, maka kita seharusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kondisi keluarga kita agar tidak semakin terjerumus ke dalam kubangan maksiat yang berujung kepada kekufuran dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hal yang aneh pada zaman sekarang, sebagian penuntut ilmu kemudian futur lalu meninggalkan salat 5 waktu. Bukan merupakan hal yang aneh, karena ini merupakan zaman fitnah. Bahkan sebagian dai kemudian menjadi kafir kepada Allah. Itu bukan hal yang aneh. Oleh sebab itu, marilah kita semua menjaga diri kita semua. Marilah kita semua menjaga diri kita semua, karena zaman inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada pagi harinya masih beriman, tapi pada sorenya sudah menjadi kafir. Pada pagi harinya masih taat kepada Allah, pada sore harinya sudah dilihat di tempat maksiat. Oleh sebab itu, marilah kita semua muhasabah diri. Dan muhasabah diri ini hendaknya dilakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Dan sehendaknya kita semua juga menjauhi segala bentuk fitnah.
Caranya adalah yang pertama selalu bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Selalu bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Karena setiap orang itu tergantung pada agama dan sikap orang yang menjadi sahabat sejatinya. Kalau sahabat sejatinya orang saleh, sirkel persahabatnya orang-orang saleh, maka dia juga akan menjadi orang saleh insyaallah taala. Yang kedua, menjauhi tempat-tempat maksiat. Yang kedua, menjauhi tempat-tempat maksiat dan segala sarana yang akan menghantarkan kita kepada maksiat. Jadi segala tempat maksiat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya dijauhi. Tempat apapun itu hendaknya kita jauhi. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa dan salat, banyak berdoa dan menunaikan salat, terutama salat sunnah. Orang yang banyak bermaksiat kepada Allah hendaknya memperbanyak salat sunnah, karena salat inilah yang akan menghindarkan dirinya dari berbagai macam maksiat, yang akan menyadarkan dirinya dari berbagai macam maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menghindarkan dari berbagai macam perbuatan buruk dan berbagai macam kemungkaran dan maksiat. Itulah kegunaan dari salat. Tetapi kebanyakan kita semua tidak menyadarinya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك وكرامك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا ودمر أعداءهم من اليهود الغاصبين والصحائنة المعتدين الظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا كما ربونا صغارا كما رعوا حقنا. اللهم إنك الغفور الرحيم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من الصالحين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح فتيات المسلمين فإن كثيرا منهم قد ضلوا فأصلحهم وأرجعهم إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.